आणि टेस्ट दिली काल ईश्वरी? मॅम टेस्ट बद्दलच सांगायचंय मला. काय झालं? मी टेस्ट दिली होती मॅम काल आणि त्याच्यानंतर मी जेव्हा रिझल्ट म्हणजे सबमिट केल्यानंतर तिथे आलं होतं की युअर टेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली. मग मी नेक्स्ट वर क्लिक केलं मार्क्स वगैरे पाहण्यासाठी, तर मी डायरेक्ट लॉग आउट होऊन गेले आणि त्याच्यानंतर मी लॉग इन करायचं ट्राय केलं पण झालं नाही. मग मी रात्री 1:12 नंतर पुन्हा ट्राय केलं, तर मी लॉग इन करू शकले पण मला स्टार्ट टेस्टच ऑप्शन दिसते, मला मार्क्स दिसतच नाहीयेत. हो का? मला पण टेस्ट, कन्फर्मेशन आलं होतं की टेस्ट इज सबमिटेड आणि आन्सर्स आर सेव्ड असं. अच्छा, त्याच्यानंतर मार्क दिसत नाहीये. पण मी जेव्हा नेक्स्ट केलं मार्क्स आणि So this was a double fertilization and triple fusion. Yesterday we have completed this. Okay, so two male gametes are released and they are fusing 2 times, one with egg cell and one with diploid secondary nucleus in the embryo sac. परत एकदा दाखवते इथे. This is the embryo sac. All right, so this was a embryo sac. हो ना? एम्ब्रियो सॅक मध्ये दिस इज अ मायक्रोपिलर एंड. मायक्रोपिलर एंड कशासाठी? इथून पॉलन ट्यूब आतमध्ये जाईल. एक सेल आपण काल याला म्हटलं होतं शी इज अ प्रिन्सेस. ओके, आणि त्याच्या आजूबाजूला 2 सिनर्जिड. मधला हा जो आहे दिस इज डिप्लॉइड अँड दिस इज अ पोलार न्यूक्लिया. So 2 male gametes are released. One male gamete fuse with this egg cell, so that is first fusion, and second male gamete fuse with this polar nuclei, so that is a second fusion. And so it is a double fertilization. And why triple fusion? Because polar nuclei is diploid and one male gamete fuses with this polar nuclei to form the triploid endosperm. And so this is a triploid endosperm that is formed after fertilization. This is formed after fertilization in case of angiosperm only. This is happening only in case of angiosperm, and hence this is a double fertilization and triple fusion. This type of fusion, it is a double fertilization and triple fusion. Okay, so this we have studied yesterday. So endosperm in case of angiosperm is formed after fertilization. Endosperm in case of gymnosperm is formed before fertilization. In case of gymnosperm, the female gamete is called as endosperm. Female gamete is an endosperm, right? Female gametophyte in fact is an endosperm in case of this gymnosperm. So you can differentiate between the endosperm of angiosperm and gymnosperm. Endosperm of angiosperm and endosperm of gymnosperm. Endosperm of angiosperm is Tn. This is N. This is formed after fertilization. This is formed before fertilization, where the female gametophyte is called as endosperm. While calculating, you have to consider the 2n number of chromosome, that is a diploid chromosome of polar nuclei, which is in case of female, and plus n is a male gamete of male gamete. Okay, n is of male gamete, and this how you have to count the triploid endosperm of this particular angiosperm. Here directly female gamete number is a endosperm. Female gamete number is a endosperm. That is how you need to calculate the endosperm of angiosperm and endosperm of gymnosperm. Clear है सगळ्यांना? Yes, is that clear?
Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. नाव द नेक्स्ट, आज आपण हा टॉपिक संपवणार आहे. फर्टिलायझेशन इज सिफोनोगॅमस उगॅमी म्हणजे काय सांगणार का कोणी मला? सिफोनोगॅमस उगॅमी म्हणजे काय? सिफोनोगॅमी म्हणजे काय? Yes, tell me what is a siphonogamy. Yes, Male gamete is forming the tube. yeah. So pollen tube is formed. So fertilization with the help of pollen tube. Pollen tube is formed. आणि ह्याच्या अपोजिट आपण केलं होतं zoidogamy. Right? Zoidogamy where the male gamete swim and reaches to the female gamete. Ugamy म्हणजे काय? Ugamous म्हणजे काय? Ugamous type of fertilization where the female gamete is stationary, it is not motile, and male reaches to female. Is a oogamous type of fertilization. दिलं होतं ना आपण केलं होतं हे, आठवतं का? Yeah. Yes, ma'am. Yeah. So refer to page number 30, last line. Female gamete and a smaller motile male gamete is termed as a oogamy. Fusion between one large and non-motile female gamete. Okay, and male reaches to the female. So that is a siphonogamous oogamy observed in case of this angiosperm. The zygote develops into an embryo with one or two cotyledon and the PEN. What is the full form of this PEN? What is this PEN? Yeah. Primary endosperm nucleus. Yes, it is a primary endosperm nucleus. Okay, and that develops into this endosperm. We said endosperm is triploid and which provide nourishment to the developing embryo. Endosperm चं काम काय? तो developing embryo ला nourishment पुरवतो. सिनर्जिड आणि अँटीपोडल जे वरती मायक्रोफाइल आणि अपोजिट एंड जे चलाझल एंड होतं ते डिजेनरेट होऊन जातात. ओके, नाउ आफ्टर फर्टिलायझेशन ओव्ह्यूल डेव्हलप्स इनटू सीड अँड ओव्हरीज डेव्हलप इनटू फ्रूट. तो जे काय आपण फ्रूट खातोय दॅट इज अ आफ्टर फर्टिलायझेशन. ओके, सो ओव्हरी काल मी दाखवलं होतं सोलन पार्ट बेसला जो आहे तो ओव्हरी, and that ovary turns into fruit and ovule turns into seed. Okay, based upon the cotyledon, the seed of angiosperms are of two types, monocotyledon and dicotyledon. The seeds are of two types, monocots and dicots. So how to differentiate? The dicotyledons are characterized, हे तुम्हाला माहिती असेल. The dicotyledons, दोन cotyledon. Okay, so these two parts, they get divided into equal two parts. So that is a dicotyledon. हे माहिती का? And monocotyledon cannot be divided. So they have only one cotyledon. They have only one cotyledon and so that is a monocotyledon. Now can you tell me what is a cotyledon? Cotyledon म्हणजे काय? Yeah? Food provider of the plant. Two equal parts Of of the seed. seeds. That is an embryonic leaf. Okay, embryonic leaf. जेव्हा त्या सीड मध्ये, so this is the embryonic leaf. Okay, or you can say the first leaf जो appear होतो, the first leaf which is appearing from that seed is a cotyledon. तर ह्याला दोन cotyledon आहे, दोन leaf equal येतात आणि ह्याला only one cotyledon in their seed. So it is a monocotyledon. कळतंय का? Yes. Ma'am. Yes, ma'am. So मेज किंवा ग्रेन्स हे आहेत सगळे मोनोकॉटिलिडॉन. ठीक आहे ना? सगळे सिरियल्स किंवा ग्रेन्स जे आहेत, सिरियल्स और ग्रेन्स, सिंपल लक्षात ठेवा, सिरियल्स और ग्रेन्स आर मोनोकॉट आणि सगळ्या पल्सेस ज्या आहेत, पल्सेस जनरली आर डायकॉट. आणि हे आपल्याला रोजच्या जेवणातलं आपलं पदार्थ आहेत, मोनोकॉट अँड डायकॉट. राईट?
Okay. Now this is a question. In angiosperm, ovules are present inside or outside the ovary? बोला. अवघड प्रश्न आहे का? इन अँजिओस्पर्म ओव्ह्यूल्स कुठे आहेत? मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल पण दाखवलं ना रे. इट इज इनसाइड. इट इज इनसाइड द ओव्हरी. Okay, in monocot, ovules are present inside the ovary, right? In angiosperm, each embryo sac has a 3-celled egg apparatus. Miss tick करून टाकलं. 2 cells, 1 synergid, 2 egg cell and 1 synergid, 1 egg cell with 2 synergid. एक प्रिन्सेस आणि आजूबाजूला तिच्या 2 असलेल्या दासी या synergids. ओके, चलो नेक्स्ट बोला. Two cotyledons. Second सोपं आहे ना हे, त्याच्यात काहीच हे नाही. ऑल राईट, मोनोकॉट आणि डायकॉट मध्ये आपण थोडंसं डिफरन्शिएशन करू. सो हाऊ मोनोकॉट्स अँड डायकॉट्स शुड बी आयडेंटिफाईड. तुमच्या पुस्तकाने जे दिलंय ते आपण तेवढं तरी करूया कमीत कमी. ओके, सी सो दिलंय का मला माहित नाही. येस, रेफर टू पेज नंबर 40. ओके, दे आर डिवायडेड इंटू 2 क्लासेस. 6व्या-7व्या लाईन मध्ये बघा, द डायकॉटिलिडॉन आणि मोनोकॉटिलिडॉन बोल्ड करून ठेवलंय त्याला बोल्ड लेटर्स मध्ये. सो स्टार्ट डिफरन्शिएटिंग बिटवीन मोनोकॉट अँड डायकॉट. ओके, सो विल डिफरन्शिएट हियर बिटवीन मोनोकॉट अँड डायकॉट. चला, पहिला काय डिफरन्शिएटिंग पॉइंट लिहिणार आहे? Dicot is having 2 cotyledons and monocot is have 1 cotyledon. येस, चला लिहा मग. फर्स्ट डिफरन्शिएटिंग पॉइंट, dicot is having 2 cotyledons and monocot is having a single cotyledon. पुढचं सांगा. चला, जर तुम्हाला मी लीफ दिलं आणि आय आस्क यू टू आयडेंटिफाय, या लीफला आयडेंटिफाय करा, तर कसं आयडेंटिफाय करणार? ओके, सो पहिल्यांदा they have the 2 cotyledon. They have the 2 cotyledon, they have a 1 cotyledon. Second differentiating point, dicot is having reticulate venation on the leaf. तुम्ही लीफ वरनं पण ओळखू शकता आणि तुम्हाला हे प्रॅक्टिकल मध्ये येतं. एक लीफ ठेवतील आणि सांगतील आयडेंटिफाय वेदर इट इज अ मोनोकॉट और डायकॉट अँड दिस इज हॅव्हिंग द पॅरलल व्हेनेशन. आता रेटिक्युलेट व्हेनेशन म्हणजे काय? हा लीफ आहे, आपण जसं चित्र काढतो ना, हे असं असं असं, परत ह्याला जाळी आहे, परत ह्याला जाळी आहे. पिंपळाचं पान ना? येस, पिंपळाचं काय, कुठलं जे काय डायकॉट असेल त्याच्यामध्ये हे असं रेटिक्युलेट व्हेनेशन दिसतं, जाळीदार व्हेनेशन. आणि ह्याचं म्हणजे हे असं पॅरलल व्हेनेशन दिसतं. तो त्या लीफ वरनं बघा, आता आजूबाजूला इतकी पानं आहे तुमच्या, कुठलंही पान उचला आणि बघा. सो दे हॅव द पॅरलल व्हेनेशन अँड दे हॅव दिस रेटिक्युलेट व्हेनेशन मेन्शन बाय युअर एनसीईआरटी. ओके, पुढे दिलंय बघा, रेटिक्युलेट व्हेनेशन दिलंय and tetramerous or pentamerous flower. They have, dicot have tetramerous or pentamerous flower. And monocot have tetramerous. Usually they have the flowers, म्हणजे पेटल जे असतात ते 4 or 5 किंवा 4 आणि 5 च्या पट्टीमध्ये असतात. त्याला किंवा फॅक्टर्स असतात, म्हणजे मल्टिपल्स असतात. या मल्टिपल्स ऑफ 4 or 5. And here it is usually the set of 3. Set of 3 is in case of monocot. Trimerous flowers असतात, म्हणजे 3 members in each, म्हणजे फ्लावर वरनं पण तुम्ही मोनोकॉट एकी डायकॉट ओळखू शकता. हे कळलंय का? Yes, ma'am. या, Yes, ma'am. त्याच्यानंतर ह्यांचे जे लिव्ज असतात ना, लिव्ज मध्ये अजून एक पॉइंट तुम्ही लिहू शकता. ह्यांचे जे लिव्ज असतात विथ अ प्रॉपर लॅमिना, म्हणजे त्यांचा असा प्रॉपर लॅमिना म्हणजे ब्रॉड असा तो सरफेस असतो लीफचा. आणि ह्यांचा जो लॅमिना असतो, जनरली द लिव्ज आर इलॉंगेटेड लाईक दिस. लिव्ज आर इलॉंगेटेड अँड दे हॅव द पेटिओल, म्हणजे त्या लीफला देठ असतं.
they have the petiole. So this is a petiole. ओके. अजून लीफ मधलं स्ट्रक्चर जर सांगायचं झालं तर ह्याच्यातले डॉर्सल आणि व्हेंट्रल सरफेस जर तुम्ही बघितले, डॉर्सल अँड व्हेंट्रल सरफेस ह्याच्यातले डिफरंट असतात. म्हणजे पुढचा लीफचा पार्ट आणि मागचा लीफचा पार्ट हे वेगळे वेगळे असतात. ह्याच्यामध्ये डॉर्सल आणि व्हेंट्रल सरफेसेस आर सेम. सो इट इज अ आयसो बायलॅटरल असं त्याला म्हणतात. इट इज आयसो बायलॅटरल म्हणजे काय, दोन्ही बाजूने तो लीफ सेम दिसतो, पुढून आणि मागून. तसा हा पुढून वेगळा आणि मागून वेगळा असं डायकॉट मध्ये दिसतं. ओके. डायकॉट मध्ये जनरली टॅपरूट असतं, पण ऍडव्हेंटिशियस पण दिसू शकतं. बट टॅपरूट इज मेजर. ओके. बट कुड बी ऍडव्हेंटिशियस ऑल्सो. आणि ह्याच्यामध्ये roots are only adventitious. Roots are only adventitious. In case of monocot, only adventitious root can be seen. Okay. Example द्यायचं झालं तर सगळ्या pulses are dicot, सगळे cereals and grains are monocot. Right? तुम्हाला हा महत्वाचा प्रश्न येऊ शकतो. ओके. क्लिअर आहे? येस मॅम. या. सो आता लाईफ सायकल ऑफ अँजिओस्पर्म. अँजिओस्पर्मची लाईफ सायकल बघा. कसं सांगणार अँजिओस्पर्मची लाईफ सायकल सांगा बरं. सो द मेल पार्ट इज कॉल्ड ॲज अ स्टॅमेन. तुम्हाला कळलं तर तुम्ही लिहू शकतात. आणि फिमेल इज कॉल्ड ॲज काय? कार्पेल. कार्पेल. मेल मधनं काय रिलीज होत आहे? पॉलन ग्रेन्स. राईट, पॉलन ग्रेन्स. आणि ह्याच्यामधून बेसिकली एम्ब्रियो सॅक. ओके. दोघांचे मायक्रोस्पोर मदर सेल आणि मेगास्पोर मदर सेल. फायनली इट फॉर्म द एम्ब्रियो सॅक अँड दॅट एम्ब्रियो सॅक यू नो ओपनिंग इज अ मायक्रोपाईल. मायक्रोपाईलला असेल एग आणि तिच्या 2 दासी सिनर्जिड. इकडे अँटीपोडल सेल 3 आणि मध्ये पोलार न्यूक्लिआय. सो यू कॅन ड्रॉ दिस वे. ओके. पॉलन ट्यूब इथून ती इमर्ज अशी येऊन इकडे ती इमर्ज होईल, किंवा मी उलट काढलं एक मिनिट. जर मी हे इथे काढलं ओके. सो मी इथे जर हा मायक्रोपिलर एंड काढला तर मायक्रोपिलर एंडला इथे असेल एग आणि तिच्या 2 दासी. इकडे अँटीपोडल सेल त्याच्या अपोजिटला. इथे होल आहे म्हणजे हा मायक्रोपिलर एंड, हा चलाझल एंड, मध्ये हे 2 एंड. ओके. पॉलन ग्रेन इकडे रिसीव्ह करतील आणि पॉलन ट्यूब अशी इथे एक्सटेंड होईल आणि इट विल एंटर थ्रू दिस मायक्रोपिलर एंड. ओके. वेर इट इज रिलीजिंग 2 गॅमेट्स दॅट यू कॅन राईट. सो इट इज फॉर्मिंग वन इज अ झायगोट. So zygote is formed by the fusion of egg plus 1 male gamete. आणि so zygote is 2n आणि other one is forming the 3n, that is the endosperm, which is a nutritive tissue provide nutrition or nourishment to this developing embryo. Okay. And then this zygote will turn into embryo and embryo will form a new plant. That is how is a life cycle. So major plant body is 2n. Gametophyte is very much reduced. Gametophyte is very much reduced. And so this is a diplontic type of life cycle. Diplontic type of life cycle. याच्यामध्ये gametophyte is it dependent on sporophyte? Yes or no? Gametophyte is it dependent on sporophyte? फक्त yes किंवा no म्हणायचं. गॅमेटोफाइटला स्पोरोफाइटची गरज आहे का? येस. आहेत का गेले तुम्ही? आर यू देअर? Yes. तुझं उत्तर येस आहे का प्रथमेश? नाही.
मग काय उत्तर आहे? गॅमेटोफाइट इज इट डिपेंडंट ऑन स्पोरोफाइट? येस ऑर नो? म्हणजे तुम्हाला काहीच कळलं नाही, मी एवढं जीव तोडून शिकवते आणि तुम्हाला काहीच कळलं नाही ह्याचा अर्थ. कळलं की नाही कळलं? मेल आणि फिमेल गॅमेट बाहेर येऊन गेले का? नो. पॉलन ग्रेन जरी बाहेर आला तरी फिमेल गॅमेट तर आतमध्येच होता ना, आणि आतमध्येच फर्टिलायझेशन झालं ना. मग गॅमेटोफाइट इज डिपेंडंट ऑन स्पोरोफाइट. एम्ब्रियो सॅक मध्येच झालं ना, की एक तो बाहेर आला आणि मग तो मेल गॅमेट फ्यूज झाला, जसं ब्रायोफाइट मध्ये होत होतं किंवा टेरिडोफाइट मध्ये होत होतं. तसं नाही झालं ना इथे. So gametophyte is dependent on sporophyte, but it is reduced, highly reduced, and this type of life cycle is called as a diplontic type of life cycle. Is that clear? येस मॅम. चला, तर पेज नंबर 42 ओपन करायचा आहे. NCERT पेज नंबर 42. Hello, open. Now the first type of life cycle here is A life cycle दिली बघा, haplontic type of life cycle. Okay, so many algae, Volvox, Pyrogyra, कारण स्पोरोफायटिक जनरेशन फक्त ह्याचा एक झायगोटनी रिप्रेझेंट केलेला आहे. स्पोरोफायटिक जनरेशन इज जस्ट रिप्रेझेंटेड बाय झायगोट. सो दिस टाइप ऑफ लाईफ सायकल एकच फक्त झायगोट 2n आहे आणि दॅट इज अ स्पोरोफाइट. ओके, आणि बाकी कंप्लीट लाईफ सायकल त्याची हॅप्लॉइड आहे. सो यू कॅन हायलाइट दॅट हॅप्लॉन्टिक many algae such as Volvox, Pyrogyra, Chlamydomonas is having this haplontic type of life cycle. Correct? C बघा, C is a haplodiplontic. A नंतर C बघा. बघताय का सगळे? हो मॅम. या, सो हॅप्लोडिप्लॉन्टिक कोणाची आहे? हॅप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाईफ सायकल कोणाची आहे? Bryophytes and Yeah, so Pteridophytes. bryophytes and pteridophytes. Bryophytes and pteridophytes. Okay. Correct. Bryophyte मध्ये the plant body is. Bryophyte मध्ये plant body is. Gametophytic की sporophytic? gametophyte. Gametophytic. So sporophyte is dependent here on gametophyte. लिहिलेलं आहे सगळं. Sporophyte तुम्ही लिहिलं की नाही मला माहित नाही, मी शिकवलेलं आहे. Gametophyte is dependent on sporophyte. Gametophyte is dependent. Sorry, sporophyte is dependent on gametophyte. Plant body here is a gametophyte and sporophyte त्याच्यातनं येते ना, ही गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी आणि त्याच्यातनं हा स्पोरोफाइट येत होता की नाही. So Yes, ma'am. haplodiplontic type of life cycle. टेरिडोफायटा मध्ये काय झालं सांगा? What happened in टेरिडोफायटा? Plant body is gametophyte की स्पोरोफाइट? मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफायटा मध्ये काय होती? स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट. फक्त ब्रायोफाइट मध्ये द प्लांट बॉडी इज अ गॅमेटोफाइट. टेरिडोफाइट मध्ये द प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट. ओके, याच्यामध्ये आपण दोन बघितलं, होमोस्पोरस आणि हेटेरोस्पोरस. होमोस्पोरस मध्ये काय होतं? होमोस्पोरस मध्ये तो गॅमेटोफाइट स्पोरोफाइट वर डिपेंडंट होता की इंडिपेंडंट होता? Dependent. होमोस्पोरस मध्ये द गॅमेटोफाइट वॉज इंडिपेंडंट. प्रोथॅलसला बाहेर हुसकून दिलं, मी म्हंटल नव्हतं का असं? प्रोथॅलसला त्यांनी बाहेर काढून दिलं, म्हणजे त्या गॅमेट्स बाहेर निघून गेले, त्याच्यातनं तो प्रोथॅलस डेव्हलप झाला. तो प्रोथॅलस इज
फ्री लिव्हिंग, त्याच्यावर तो डिपेंडंट नव्हता गॅमेटोफाईटवर. होमोस्पोरस आपण सिलॅजिनेला आणि सॅल्व्हिनिया असे 2 बघितले होते. होमोस्पोरस त्याच्यामध्ये तो गॅमेटोफाईट बाहेर निघाला होता. गो बॅक अँड चेक इन द व्हिडिओ, काल मी अपडेट केलेले आहेत सगळे. त्याच्यामुळे त्याचा गॅमेटोफाईट हा स्पोरोफाईटवर डिपेंडंट नव्हता. हेटेरोस्पोरस मध्ये डिपेंडंट होता काही काळासाठी, कारण ते जसं अँजिओस्पर्म, मग इथून सुरुवात झाली हायर प्लांट क्लासेसची, हायर प्लांट डिव्हिजनची. इथे तो डिपेंडंट होता, इथे तो इंडिपेंडंट होता. लक्षात घ्या काय काय आहे. आणि इथे तो काय होता, स्पोरोफाईट गॅमेटोफाईटवर डिपेंडंट होता. कळतंय का? मला असं वाटतं ना काही शिकवून फायदाच नाही, तुम्हाला सगळं नवीनच वाटतं परत रिवाइज करायला गेलं की. सो ह्याच्या हेटेरोस्पोरस मध्ये गॅमेटोफाईट वॉज डिपेंडंट ऑन स्पोरोफाईट, टेरिडोफाईट मध्ये, राईट. आणि जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म. नाउ गेट बॅक टू द पेज नंबर 43. खालची लास्ट लाईन दिली बघा. इंटरेस्टिंगली मोस्ट अल्गल जनरा आर हॅप्लॉन्टिक. सम ऑफ देम सच एज इक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया, केल्प्स आर हॅप्लोडिप्लॉन्टिक. त्याच्यातले एक्सेप्शन जे दिलेले आहेत तुमच्या एनसीईआरटी ने दिले ते तरी लक्षात ठेवा. इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ द अल्गल जनरा आर हॅप्लॉन्टिक, पण त्याच्यामध्ये एक्सेप्शन दिले. इक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया अँड केल्प्स आर हॅप्लोडिप्लॉन्टिक. हॅप्लोडिप्लॉन्टिक कोणाची आहे? टेरिडोफाईट आणि ब्रायोफाईट. आणि फ्युकस अँड अल्गा विच इज डिप्लॉन्टिक. गेटिंग इट? फ्युकस इज अ डिप्लॉन्टिक. त्याच्यामधले ते एक्सेप्शनल एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. क्लिअर? या. Yes. Now come back to the diplontic type of life cycle, and diplontic type of life cycle is represented by gymnosperm and angiosperm. Okay, sporophyte is dominant and gametophyte is represented by very few celled haploid gametophyte and it is neglected. So त्या gametophyte ला काही अर्थ नाही, म्हणून it is a diplontic type of life cycle. Right? It is a diplontic type of life cycle. So overall चार्ट जर करायचा असेल, चार्ट करायचा काय? टेरिडोफाईट, ब्रायोफाईट सगळ्यांचा की तुम्ही करणार आहे ते? बोला. येस करणार आहे की नाही? मॅम चार्ट करणार आहात का? अल्गी, ब्रायोफाईट, टेरिडोफाईट, जिम्नोस्पर्म and angiosperm. Algae haplontic, पण फ्युकस algae डिप्लॉन्टिक. बरोबर आहे. आणि इक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया आणि कोण? केल आर हॅप्लोडिप्लॉन्टिक. राईट. लाईफ सायकलचा चार्ट आहे हा फक्त, आणि महत्वाचं आहे. ओके. त्याच्यानंतर ब्रायोफाईट. प्लांट बॉडी इज, मेन प्लांट बॉडी इज गॅमेटोफाईट. पूर्ण लिहा तुम्ही, मी शॉर्टकट मध्ये लिहिते. मेन प्लांट बॉडी इज गॅमेटोफाईट. ओके. स्पोरोफाईट dependent on gametophyte, right? And this is a haplodiplontic type of life cycle. Third, Pteridophyte. All are here homosporous. Okay, all are homosporous. Pteridophyte plant body is sporophyte. Gametophyte in homosporous.
dependent on sporophyte, independent on sporophyte. येतंय का लक्षात? हो मॅम. Plant body is sporophyte. Homosporous condition मध्ये gametophyte is independent on sporophyte. Heterosporous मध्ये gametophyte is dependent on sporophyte. Heterosporous मध्ये gametophyte is dependent on sporophyte. होमोस्पोरस आणि हेटेरोस्पोरस चे एक्झाम्पल आपण ऑलरेडी केलेले आहेत, ते बघा. राईट, होमोस्पोरस आणि हेटेरोस्पोरस चे एक्झाम्पल बघा. सिलॅजिनेला आणि सॅल्व्हिनिया. सिलॅजिनेला अँड सॅल्व्हिनिया आर हेटेरोस्पोरस. Right, Silaginella and Salvinia are heterosporous. आणि ह्याची आपण लाईफ सायकल डिटेल एक्सप्लेन केली होती. दॅट वॉज अ प्रिकर्सर फॉर सीड हॅबिट. दिस वॉज अ प्रिकर्सर फॉर सीड हॅबिट. प्रिकर्सर फॉर सीड हॅबिट. कोण? हेटेरोस्पोरस लाईफ सायकल ऑफ टेरिडोफाइटा. Gymnosperm plant body is sporophyte. Gametophyte is very short-lived, and so this is diplontic, and same for angiosperm. So it is diplontic. So it is also diplontic. Right? What is the alternation of generation? हे लिहिलं सगळ्यांनी? लिहिलंय का सगळ्यांनी? हो मॅम. Yes, ma'am. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणजे काय सांगा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणजे काय सांगा? Alternation of generation. What is that? एवढा वेळ का लागतो? स्पोरोफायटिक आणि गॅमेटोफायटिक जनरेशन अल्टरनेटली ऑकर Yes. करतात. Yes, sporophyte is followed by gametophyte, and gametophyte नंतर परत sporophyte. So cycle continues, and hence it is called as alternation of generation. This is the alternation of generation. Okay, sporophyte is followed by gametophyte. In the life cycle of plant, sporophyte is followed by gametophyte, and so this get alternates, and hence it is the alternation of generation. हा तुम्हाला HSC मध्ये प्रश्न येतो. What is the alternation of generation? Okay. Which phase is dominant in the life cycle of Bryophyta? चला तुमचा HSC चा प्रश्न. Which phase is dominant in Bryophyte? बोला. आत्ताच केलं ना रे. Gametophyte. हा?
गॅमेटोफाइट इज डॉमिनंट ना इन ब्रायोफाइट. प्लांट बॉडी इज इथेच लिहिलंय प्लांट बॉडी इज गॅमेटोफाइटिक. सो विच फेज इज डॉमिनंट? दॅट इज अ माझ्याचकडे चाललंय. गॅमेटोफाइट. Yes, it is a gametophyte. Okay, which phase is dominant in the life cycle of pteridophyta? Sporophyte. 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 Okay. आता मी हा सेशन एंड करते. सगळ्यांनी HSC चं बुक घेऊन यायचंय. एक्झाम आहे ना तुमची, त्याच्यातनं आपण सगळे छोटे छोटे क्वेश्चन करू. ठीक आहे? Yes, ma'am. ओके.